नमस्कार सम्पूर्ण भारतवासीलाई। आज संविधान दिवस हामीले गर्व गर्नुपर्ने दिन र हामी गोर्खाहरूलाई सधैँ नै हाम्रो अस्मिताको निम्ति, हाम्रो पहिचानको निम्ति सधैँ एउटा समस्या परिरहेको हुन्छ र त्यो समस्या समाधान गर्नको निम्ति आज हामीले स्वर्गीय अरिबहादुर गुरुङ गोर्खालाई सम्झिनै पर्छ। किन भन्दा भारतवर्षको संविधान बनाउनमा साक्षी हुने हाम्रा कालिम्पोङका प्रथम ब्यारिस्टर स्वर्गीय अरिबहादुर गुरुङजी संविधान बनाउँदा उनी त्यहाँ थिए। जेनरल अफ बेङ्गलको हिसाबले उनी थिए। साथसाथै उनी पछि अरिबहादुर गुरुङज्यूको स्वर्गवास भएपछि हाम्रा अर्का व्यक्तित्व थिए स्वर्गीय डम्बरबहादुर गुरुङ। उनी पनि कालिम्पोङकै हुन् र यहाँहरूले संविधान बनाउँदाखेरि साक्षी भएका छन् भने उनी हाम्रा सन्तान हुन्, उनी हाम्रा बाजे हुन्, उनी हाम्रा भारतवर्षको संविधानका पनि एक हर्ताकर्ता व्यक्तित्व हुन्। त उनको विषयमा मलाई याद आयो र उनको विषयमा केही चर्चा गर्न मन लाग्यो र यहाँ केही तथ्यहरू मैले गुगलबाट पाएको छु। यो विशेष अरिबहादुर गुरुङ गोर्खा हु साइन द कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया भनेर गुगलमा रहेछ र मलाई यो पढ्न मन लाग्यो, हजुरहरूलाई पनि सुनाउन मन लाग्यो। त सुन्नुहोस् है। अङ्ग्रेजीमा लेखिएको छ, लेट अरिबहादुर गुरुङ अ गोर्खा हु साइन द approved copy of Indian Constitution when it was adopted. Hailed from Kalimpong, he was the first barrister of Darjeeling Hills. Two members of Gorkha community were present in the Constituent Assembly, namely Dambar Singh Gurung, Bengal General, and after the death of Aribahadur Gurung, West Bengal General, Dambar Singh Gurung and Aribahadur Gurung were among the founding father of Indian Constitution. They were active participants in the debates of Constituent Assembly of India. Aribahadur, bar at law from Darjeeling, was one of the signatories during the introduction of the Indian Constitution enumerated by Dr. Ambedkar Saheb Bhim Rao Ambedkar. Okay. Dr. Baba Singh Bhim Rao Ambedkar. He was the president to sign in the Book of Constitution when it was adopted on 26th November 1947. So Assembly Hall ma त्यस दिन 1947 मा 1949 मा उनीहरू सबै के थिए, उपस्थित थिए अनि उहाँको सिग्नेचर अरिबहादुर गुरुङजीको सिग्नेचर पनि यहाँ छ। सिग्नेचर अफ लेट अरिबहादुर गुरुङ अ गोर्खा हु साइन द कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया। यो हामीलाई एकदमै गर्व गर्ने कुरो हो अनि जानिराख्नु पर्ने कुरो पनि हो। आप भारतवर्ष का नहीं है, आप कहाँ के हैं, आप कौन देश से आए भन्ने प्रश्नको उत्तर हुन् उनी हाम्रा। The Constituent Assembly of India met in Constitutional Hall, New Delhi at 10th of the clock. Aribahadur Gurung said, with regards to Article 3 and 4, read with Article 399 of the Constitution, I have some observation to make on West Bengal. As you know, sir, after the Radcliffe Award, the two districts of Darjeeling and Jalpaiguri have been entirely cut off from West Bengal. In view of the defense of the northern frontier of India, this is a matter that calls for immediate attention of the government of India. With the imminent fall of the Kuomintang government in China, and the Tibet, the next door neighbor of India, is according to the reporters becoming the scene of communist interest. This state of Sikkim and the district of Darjeeling contain Tibet with the Indian Union, and Assam, the easternmost frontier of Indian Union, is linked with the rest of India
by a narrow strip of land consisting of portion of Darjeeling district and Jalpaiguri district. This area is also the state of Coach Bihar. In view of their strategic importance, need to be strengthened and consolidated. सो जहाँ हामी बस्छौँ चिकन नेक भन्छ नि हैन, यसैलाई भनिन्छ चिकन नेक, किनभने पूर्व भारतसँग जोडिने एउटै मात्रै करिडोर छ यो कोरोनेसन ब्रिज जलपाइगुडी र दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको एरिया. The district of Darjeeling and Jalpaiguri, which are the northernmost district of West Bengal, have no contiguity with the rest of West Bengal, East Pakistan having come in between. र त्यस समय बङ्गाललाई इस्ट पाकिस्तान भनिन्थ्यो, छुटिएको थिएन. अनि इस्ट पाकिस्तान र वेस्ट पाकिस्तान पछिबाट छुटिएको हो र बङ्गलादेश एउटा स्वतन्त्र देश बनेको हो. These circumstances gives rise to many administrative inconveniences in ordinary time and more so during a period of emergency. Being a frontier region, such inconvenience, if followed to continue longer, are fraught with grave dangers. My objective in making this observation with regards to these two districts of West Bengal is this, that if we look at the map of India, we find that there is only a narrow strip of land connecting Bihar with Assam, that is the district of Darjeeling and Jalpaiguri. Pakistan point of view points like a shot towards the heart of India. If there is to be any trouble, unfortunately, God forbid, especially between the Pakistan and India, Assam can be isolated with a very short period, the northern part of Himalayas being inaccessible, and these are the territories that needs the immediate attention of the government. So सबैले भन्छन् यो चिकन नेक भनेर, यो चिकन नेकै हो. यहाँनिर अगर कुनै प्रकारको आज पनि आउन त आजसम्म शान्तिपूर्वक छ, भविष्यमा भारतवर्ष शान्तिपूर्वक रहोस् यो क्षेत्र, तर कुनै प्रकारको समस्या भए यो एउटा भनिन्छ नि कमजोर नस भन्छ नि हैन, कमजोर नस हो. When the clause 3 came up for the general discussion, the use of the word backward led to controversy. As the score of the term had not been accurately defined, thus Aribadur Gurung, West Bengal general, raised the question as to whether the term backward classes included the three categories of people, namely SC, scheduled caste and tribe, and one particular class which is not included so far under the term backward. So त्यो कन्स्टिट्युसन बनाउँदा यसरी के भएको थियो, डिस्कसन भएको थियो. त्यो डिस्कसन हुँदा स्वर्गीय हरिबहादुर गुरुङ, हाम्रा बाजे, हाम्रा देशका संविधान बनाउने एकजना सशक्त व्यक्तित्व, भारत ल फर्स्ट फ्रम इन्डिया गोर्खा कम्युनिटी, सो वहाँ के थिए, प्रेजेन्ट थिए. र त्यसरी डिबेट भइसकेपछि चाहिँ नेसनल कन्स्टिट्युसन डे 26 नोभेम्बर 2020 मा आज हामी मनाउँदैछौँ. र त्यति बेला 26 नोभेम्बरमा चाहिँ यसलाई के भनिएको थियो, संविधान दिवस भनिएको थियो. हुन त यो कार्यान्वयनमा आयो कहिलेदेखि भन्दाखेरि 26 जनवरी 1950 देखि, तर त्यो बनिने जुन चाहिँ प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियामा एउटा कमिटी गठन भएको थियो जसमा हाम्रा दुई गोर्खे सन्तानहरूले भाग लिएका थिए, डम्बरसिंह गुरुङ र हरिबहादुर गुरुङ, जो कहाँबाट हुनुहुन्छ, कालिम्पोङबाट हुनुहुन्छ. र एउटा हाम्रो गर्व गर्ने कुरो हो, हामीले याद गर्नुपर्ने कुरो हो. जब पनि हामीले आफ्नो पहिचान अथवा आफ्नो आइडेन्टिटी खोज्छौँ त्यति बेला हामीलाई भनिन्छ कि धेरैले भने पनि तिमीहरू न बङ्गालको हौ न कहीँको हौ, तिमीहरू नेपालबाट आएको, तिमीहरू बाहिरबाट आएको भनेर. त्यसको झटारो चाहिँ हाम्रा भारत ल हरिबहादुर गुरुङ र डम्बरसिंह गुरुङ हुनुहुन्छ, जसले संविधान बनाउनमा के गरे,
सहयोग पुर्याए। उनीहरूका नै हामी सन्तान हौँ एन्ड वी आर प्राउड अफ हिम। अनि यो हामीले याद राख्नुपर्छ। आज नेसनल कन्स्टिट्युसन डे हो र सबै भारतीयलाई, भारतवासीहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। अनि यस्तै इलेक्सनका अगाडि बिजेपीका आलुवालिया जीले एमपी दार्जिलिङका थिए, उहाँले भनेका थिए हरिबहादुर गुरुङको स्ट्याचु बनाउनुपर्छ कहाँ, दार्जिलिङमा र पार्लियामेन्टमा भनेर। तर त्यो उहाँको सपना आजसम्म सपना नै रह्यो। सायद भविष्यमा कसैले यो सपना पुरा गर्नेछन्।